Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la hadran nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Shalomul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma la hadrati al-qutbil maktumul khatmil awliya'il ma'lum Abil Abbas Nadijah radhiyallahu anhu Jami Muqaddami radhiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amma la hadrati arba'atil mujtahidin wa muqallidin bid-din wal ulama'il 'amin السادة الصوفية المحققين ولا جمع صنف درسين وجمع شيخنا ومشينا الجاوي ثم لخاضي جميع المسلمين لخاضي العلماء في الأولين والآخرين ثم لخاضي منفعة الدعوة وعنهم القمر إذا المسلم المشير ثم لخاضي المهدي المشير الذين فنضلهم بعلومهم وبكراماتهم الفاتحة. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لجميع العالمين وشفيع المذنبين وقائد الجر المحجلين وعلى آله أبهر الكاملين وأصحابه الهادين المهتدين إلى يوم الدين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah yang selanjutnya ini menceritakan tanawwa'at ajnasul amal, berupa-rupa berbagai macam jenis amal. Amal kita kepada Allah berbagai macam. Allah memberikan amalan untuk dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amalan ibadah. Ibadah itu banyak, mulai dari ibadah secara khusus ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Kita bahas saja tentang masalah ibadah mahdhah, ibadah yang langsung vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak ibadahnya. Mulai kita sholat, puasa, zakat, haji, belum lagi amalan-amalan harian seperti membaca Al-Quran, terus berzikir, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca tahlil, membaca aurad, membaca doa, membaca salawat, dan banyak amal ibadah yang lain. Itu berbagai macam amalan yang Allah berikan kepada kita, dan amalan itu juga mempunyai warid, mempunyai kenikmatan yang tertentu bagi diri kita pribadi. Warid yang kita amal, sesuatu yang Allah berikan berupa amalan, itu ada waridnya, ada kenikmatannya. Warid itu adalah ma yuridu alal qulub minal khawatiril mahmudah, sesuatu yang masuk ke dalam hati dari khawatir yang terpuji, berupa ketenangan batin akibat dari amalan yang kita amalkan. Oleh karena itu, warid itu ada yang Allah berikan kepada nabi, para nabi itu berupa wahyu. Dan warid itu Allah berikan kepada selain nabi itu adalah ilham. Warid yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak semuanya. Walaupun kita beramal banyak, tapi tidak semuanya orang mendapatkan warid, dalam arti mendapatkan kurnia Allah berupa ketenangan batin kita.
Banyak dari kita yang membaca istighfar tapi tidak mengena dalam hati kita. Banyak di antara kita yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya di lisan saja. Banyak yang membaca sholawat, tapi cuma hanya dalam lisannya saja. Orang yang warid itu ketika membaca amalan, zikir, dan lain sebagainya akan membekas dalam hati. Bekas dalam hati adalah ketenangan, dan ketenangan itu adalah merupakan warid. Dan warid itu, ketenangan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hati kita yang bersih. Tidak mungkin warid, ketenangan, kurnia dari Allah diberikan kepada orang-orang yang hatinya kotor. Walaupun dia membaca istighfar banyak, walaupun dia membaca tasbih yang banyak, walaupun dia membaca Al-Quran yang banyak, walaupun dia membaca amalan apa saja yang dia amalkan, banyak sebanyak-banyaknya, kalau hatinya kotor, maka tidak akan mendapatkan ketenangan. Jadi, warid itu Allah diberikan kepada orang yang hatinya bersih. Bersih dari apa? Yaitu bersih dari penyakit hati. Apa penyakit hati? Yaitu takabur, ujub, merasa bangga dengan diri. Lalu sum'ah, riya. Orang yang mendapatkan ada dalam hatinya rasa takabur, ujub, riya, sum'ah, su'udon, hasud, iri, dengki, itu tidak akan mendapatkan ketenangan dari apa yang diamalkan. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan ketenangan dari bekas, asar, bekas dari amalan kita yang kita amalkan, maka seyogianya kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela tersebut, dari penyakit hati. Bagaimana caranya untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat penyakit hati yang tercela tersebut, yaitu takabur, riya, ujub, sum'ah, hasud, dan lain sebagainya, penyakit hati? Maka ada caranya, yaitu dengan qillatut ta'am, persedikitlah makan, dengan berbanyak berpuasa. Dengan memperbanyak kita sedikit makan, memperbanyak berpuasa, maka akan dapat ketenangan. Apa yang kita wiridkan, apa yang kita amalkan akan membekas dalam hati kita, sehingga hati kita itu menjadi tenang. Jadi ujub, takabur, riya dengan banyak mengosongkan perut kita akan hilang. Lalu waqillatul manam, sedikitkan tidur. Jadi kita perbanyaklah bangun tengah malam. Bangun tengah malam akan membersihkan hati kita. Waqillatul kalam, dan sedikitkan berbicara. Sebab berbicara yang tidak penting harus kita hindari. Karena banyak bicara itu banyak kesalahannya. Kecuali berbicara ucapan-ucapan yang sangat bermanfaat, seperti menasihati orang lain, berceramah, menyebarkan kebaikan, itu baik. Tapi sesuatu yang tidak bermanfaat janganlah kita ungkapkan. 3 cara itu yang ulama anjurkan kepada kita supaya kita bersih hati kita. Mulai dari qillatut ta'am, mempersedikit makan, waqillatul kalam, menyedikitkan berbicara, dan waqillatul manam, dan menyedikitkan tidur. Orang yang sedikit makannya, orang yang sedikit tidurnya, orang yang sedikit bicaranya, dia akan bersih hatinya ketika dia beramal. Amal apa saja yang dia kerjakan, mau istighfar, mau sholawat, mau zikir, akan membekas dalam hatinya, sehingga amalannya akan menjadi warid, ketenangan batin dari setiap kita. Lalu dalam tadi disebutkan tanawatul ajnasul amal litanawi ajnasil ahwal.
berbagai macam jenis amal kita itu banyak rupanya, amalnya berupa waridnya, ketenangannya yang beda-beda. Ada disebut amal, ada disebut ahwal, ada disebut warid dalam bahasa tasawuf itu. Amal itu perilaku, jati diri, apa yang kita amalkan, perilaku kita, amal. Ahwal itu perasaan, kondisi kita sekarang, kondisi. Dan warid adalah karunia dari Allah, berupa ketenangan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahwal itu tingkah kita, perasaan, kondisi kita antara kita dengan kita, dan ada pula kondisi kita antara kita dengan Allah. Apakah tingkah kita ketika kita berdiri sudah optimal atau belum? Karena itu kalau umpamanya kita belum optimal untuk melaksanakan suatu amalan, jangan dulu. Umpamanya kita lagi capek, kita lagi ngantuk, jangan dipaksakan, tidur dulu. Jangan dulu wirid, jangan dulu membaca sholawat kalau umpamanya lagi ngantuk. Kalau kita sudah optimal, semangat dalam beribadah, tidak ada gangguan, nah, baru kita melaksanakan. Karena itu akan ahwal kita juga akan bisa mempengaruhi amalan kita. Lalu amalnya berupa-rupa. Ada yang istighfar, memperbanyak istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar maka akan diampuni dosa. Banyak orang yang beristighfar tapi hanya di lisan saja. Berarti orang yang beristighfar dalam lisan saja, tidak merasakan dalam hati getarannya, dia hanya dengan lisan saja, tidak punya warid. Orang yang istighfar, maka dia akan ingat dosa. Setelah ingat dosa, dia akan menangis karena ingat dosa. Perbanyaklah istighfar. Mungkin bagi tingkatan kita beda dengan tingkatan orang-orang soleh, para aulia Allah, kasih Allah. Para aulia Allah ketika membaca istighfar munculkan air mata, ingat dosa. Tapi kita banyak istighfar walaupun 100, 1000, tapi tetap kita tidak ingat dosa karena kita hatinya yang kotor. Tapi dengan memperbanyak istighfar yang kita bacakan setiap hari, kalau Rasulullah mencontohkan tidak kurang kalau beristighfar 70, bahkan ada satu riwayat 100. Kita kan banyak dosa, padahal Rasulullah bersih dari dosa. Kita yang banyak dosa cuma 3 kali, bagaimana bisa menghapusnya? Tapi dengan memperbanyak istighfar, walaupun istighfarnya dengan lisan, maka Allah akan memberikan warid. Suatu hari kita akan menangis ingat dosa. Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin ketika dapat musibah. Berupa pasti akan dapatkan warid, ketenangan dalam batin kita. Selanjutnya ada juga amalan tasbih. Amalan tasbih itu artinya mensucikan Allah. Kalau kita sudah mensucikan Allah, berarti kita harus merasa kotor. Yang suci itu, yang kudus itu, yang tasbih itu, yang subhanallah, yang maha suci itu bukan kita, tapi Allah. Sehingga ketika kita menyucikan Allah, bahwa diri kita tidak suci, kita pasti mahalul khata wan nisyan. Kita akan terjerumus terhadap kesalahan dan dosa. Karena itu kita harus merasa banyak dosa, kita tidak bersih. Ya, seorang yang merasa dirinya bersih itulah orang kotor. Orang yang merasa dirinya kotor itu orang bersih. Kita pakai baju putih, pakaian putih, maka kita akan merasakan ada kotoran sedikit akan terlihat. Tapi umpamanya kalau bajunya kotor, itu tidak terlihat kotoran yang nempel dalam diri kita. Oleh itu
Orang yang bersih itu tidak akan merasa dirinya bersih. Selanjutnya, misalnya, biasa dia yang sarjana di atas samari itu apa itu di konten yang mingonan ini seakan tenangkan di situ di biologis yang kata kami tidak kamu jangan. Jadi kita membaca tahmid itu memuji Allah. Ada yang diberi Allah zat yang memberi nikmat kepada kita, sehingga segala puji itu hanya milik Allah. Kita tidak punya puji. Walaupun kita dipuji orang, harus cepat-cepat dikembalikan kepada Allah. Kita punya kepintaran, orang puji sama kita. Kita punya kekayaan, orang muji kita. Jangan terlanjur kepada pujian, karena segala puji milik Allah. Sehingga orang yang mengucapkan Alhamdulillah, maka kalau hatinya bersih, dia akan menangis. Kenapa? Karena dia tidak layak dipuji, hanya Allah yang layak dipuji. Lalu kita membaca takbir, Allahu Akbar, yang maknanya Allah itu maha besar. Sifat takabur, sifat angkuh itu harus hilang. Bagi orang yang bersih hatinya, maka keagungan Allah akan nampak. Kita hanya mempunyai titipan. Kita hanya dititipi oleh Allah dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan melihat keagungan Allah, dia akan merasa kecil. Mengapa orang angkuh? Karena orang tidak melihat keagungan Allah. Mengapa orang besar kepala? Karena dia tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita yang bersih, maka akan melihat, nampak dengan ucapan Allahu Akbar itu keagungan Allah, kebesaran Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia itu sangat kecil. Karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak, hatinya kotor, maka yang akan tampak itu kebesaran dirinya sendiri. Kita membaca tahlil, la ilaha illallah. Apa yang akan kita, kalau hatinya bersih, akan merasakan Tuhan itu cuma Allah. Tidak ada Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita tidak menuhankan hamba. Kita tidak menuhankan manusia. Banyak dari kita yang tidak sengaja menuhankan sesama manusia. Kita lebih yakin kepada manusianya daripada kepada Allahnya. Ketika kita tidak punya uang, kita ingat saudara kita yang kaya.
lupa kita minta tolong kepada Allah. Bukan berarti tidak boleh kita minta tolong kepada manusia, silakan, tapi Allah dahulukan. Allah tidak ridho ketika Allah nomor duakan. Ketika anak kita sakit, kita ingatnya dokter. Bukan berarti kita tidak boleh mengobati anak kita ke dokter, tapi minta dulu kepada Allah. Baru kita ikhtiar kepada dokter. Jadi itu ilah-ilah yang ada dalam kita, diri kita itu merupakan penyakit dari hati. Yang selanjutnya dengan bersolawat. Amal kita dengan bersolawat. Kita bersolawat, meminta syafaat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dengan meminta solawat, kita meminta syafaat baginda Rasulullah karena kita banyak dosa. Maka dengan bersolawat yang kita lihat itu bagaimana kasih sayang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baginda kita berjuang untuk menyelamatkan kita. Ingat kepada kita. Suatu riwayat Rasulullah ketika meninggal yang diingatkan ummati, umat kami, umatku. Nanti dalam sebuah riwayat disebutkan ketika dibangkitkan manusia semuanya di padang mahsyar, yang pertama ditanyakan oleh Rasulullah bukan keluarganya tapi ummati. Saking cintanya baginda kepada kita semua. Begitu kita membaca sholawat, yang dilihat itu perjuangan Rasulullah, kecintaan kita kepada baginda kita Nabi SAW, belanya Rasulullah kepada kita. Karena itu kita menangis ketika ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang. Kita baca Quran, apa yang kita rasakan? Kita seolah mukalamah, berbicara dengan Allah. Orang yang setiap hari ingin berjumpa dengan Allah, bacalah Al-Quran. Maka kalau kita membaca Al-Quran cuma setahun sekali, cuma di bulan Ramadan saja, berarti kita bertemu dengan Allahnya hanya di bulan Ramadan, mukalamah dengan Allah di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu menjadi sarana mukalamah, berbicara kita dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, kita baca Al-Quran itu harus tiap hari supaya Allah dekat. Karena kita berbicara terus dengan Allah, mukalamah dengan Allah. Dengan membaca Al-Quran, maka kalau hatinya bersih dari sifat iri, dengki, ujub, hasud, dan lain sebagainya, bacaan Al-Quran itu akan mengena dalam hati, menjadi qada, pembimbing kita dari dunia sampai ke akhirat. Itu dalam keadaan itu amal kita. Selanjutnya aidan yang disebut warid. Warid itu adalah ketenangan batin, kurnia yang Allah berikan kepada kita akibat dari amal kita yang tadi, membaca istighfar, membaca tasbih, zikir, sholawat, membaca Al-Quran. Yang akibat dari warid tersebut, kita akan merasakan ringan melakukan taat. Ketika kita disuruh sholat, ringan saja, tidak merasa terbebani. Sholat itu kebutuhan. Kita disuruh puasa, tidak terbebani. Suruh puasa itu kebutuhan. Kita disuruh zakat, tidak terbebani karena zakat itu kebutuhan. Bahkan ibadah haji yang harganya melambung ratusan juta, walaupun ratusan juta, bahkan kalau plus sampai 300 juta, sampai 500 juta, itu kita tidak akan terbebani. Kenapa? Karena itu Allah yang menyuruhnya. Karena itu ibadah. Orang yang dikasih warid itu, dia akan merasa ringan dengan taatnya. Ada dauk, ada rasa, ada kenikmatan ketika melakukan ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu kalau kita tidak dilatih, maka akan terasa
disiksa. Datang sholat duhur, udah duhur lagi, nanti jam 1, nanti jam 2. Tidak bersegera, karena kita merasa disiksa dengan ibadah kita. Tapi kalau orang yang tidak merasa disiksa dalam ibadahnya, ketika adzan terdengar sholat duhur umpamanya, langsung labbaik ya Allah, aku seru panggilanmu, lalu kita wudhu. Bahkan orang lain ada yang menunggu adzan, sebelum adzan dia sudah ada di masjid, itu lebih baik. Yaitu orang yang warid itu akan senantiasa hatinya diringankan melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan orang yang diberi warid oleh Allah Subhanahu wa taala itu hatinya ikhlas. Tidak ada yang diharapkan selain ridha Allah. Dia tidak akan meminta upah di dunia. Dia tidak akan meminta pahala di akhirat, tapi ikhlas karena Allah. Dia beribadah karena diperintah oleh Allah, taat kepada aturan Allah, pasrah kepada aturan Allah, ikhlas karena Allah. Walaupun ya ikhlas juga nanti akan terbagi-bagi juga. Imam Syekh Nawawi itu sampai membagi sampai 3 tingkatan ikhlas itu. Ada ikhlas karena Allah, dia tidak meminta apapun, tidak minta dimasukkan ke surga, tidak mau diselamatkan dari neraka. Ada yang ikhlas karena Allah seperti Siti Robiah Adawiyah, tingkat tinggi itu ibadah, itu juga ikhlas. Ada juga kata Syekh Nawawi, orang yang ikhlas itu dia beribadah pengen diselamatkan dari akhirat, pengen selamat, pengen masuk surga, itu juga ikhlas. Pengen dapat pahala dengan sholatnya, dengan puasanya, itu juga ikhlas, tingkatan kedua. Ada juga ikhlas kata Syekh Nawawi itu ikhlas pengen kebahagiaan dunia tapi dalam niat ibadah. Misalnya orang membaca sholawat supaya diberi kemudahan rezekinya, itu juga ikhlas. Ikhlas untuk dunia, itu tingkatan ketiga. Jadi ketingkatan yang berbeda-beda. Tapi ikhlas yang utama itu yang pertama, cuma jarang, sangat jarang. Hanya kekasih Allah yang diberikan oleh Allah, ikhlas tingkat pertama. Lalu orang yang diberi warid itu, ketenangan batin itu, ia akan melepaskan diri dari semua haliah dunia, fokus dalam masalah akhirat. Dan caranya kebanyakan para ahli-ahli thariqah, ya, orang-orang yang berthariqah itu kebanyakan untuk membersihkan hati itu dengan 3 amalan. Yang pertama dengan istighfar, yang kedua dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga dengan membaca dzikir la ilaha illallah. Jadi kebanyakan ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli thariqah itu mengamalkan untuk membersihkan hati supaya mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara, yaitu dengan membaca istighfar, itu dengan cara membaca sholawat dan membaca dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Apakah tidak membaca Quran? Baca Quran juga. Apakah tidak membaca dzikir yang lain? Membaca juga, cuma untuk membersihkan dengan yang tadi, yang 3 tadi itu. Kalau dalam ahli tasawuf itu membuat cara kita untuk menuju ke Allah itu dengan tahalli, dan dengan tajalli. Tahalli itu dengan mengosongkan diri, tahalli mengosongkan diri dengan mengosongkan diri dari dosa, yaitu dengan istighfar. Tahalli itu menghias diri supaya kita berhias dengan amal soleh, dengan sholawat, itu menghias diri. Dan tajalli itu akan melihat tajalli, nampak kebesaran Allah. Ada kalimat-kalimat yang 3 itu yang dibiasakan oleh ulama-ulama secara umum, tapi tidak semuanya secara umum. Amalannya ya istighfar, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan membaca zikir
la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah itu adalah merupakan membersih dari hati kita. Hadirin kaum muslimin, itu yang kita bahas dalam makalah-makalah dari ulama tanawwu ta'jilasil amal li tanawwu'i wadiyatul ahwal. Semoga ada manfaatnya. Wallahumma fihi la wa mit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.